Hey everyone, today I am going to solve some numericals of electromagnetic induction. For that I have listed some of the formula over here, and the formula are like this: that V equals to BVL, where capital V equals to BVL, where small v is the velocity, capital V is the EMF developed, and B is the magnetic field, and L is the length. The length may be length of the conductor or length of anything, that will be given in meter. We can see in the numericals. Then here tan delta equals to BV by BH, where delta is the deep angle and BV is the vertical component of the earth and S is the horizontal component of the earth, where phi equals to BA cos theta, phi equals to Lee. We can remember Bruce Lee, that is phi equals to Lee. U is the energy stored, that is 1 by 2 L I square. And if we have to find the Emax developed, then we have equals to bon omega. It means in Nepali we can say bon jungle, bon omega, bon market omega, that is bon omega Emax. And we have B equals to mu naught Ni, and in some case there is if in some case there is area or radius, then we can use B equals to mu naught Ni to R, because n is the length per unit. And in the case of transformer, we have EMF developed and number of turns, that is ES by NS by EP by NP. We can also write EP by ES equals to NP by NS. That does not matter if you take up or down. And we have also efficiency. We can denote efficiency, and we denote efficiency by eta, and it is given by output power by input power into 100. We know that power equals to voltage into current. In the case of transformer, voltage is replaced by E into I, and output power is given by, as we know, we draw transformer and there is coil. This is primary coil, this is secondary coil, this is output, this is input. It means that output current, output by input, which means what? Output power is secondary, so I have written as is by EP by IP into 1000 into 100. This is the rated formula. And now I am using the formula number first, this V equals to BVL. In this case, we have given we have certain things given, that we can, by seeing the question, we can understand that the main formula we will be using, that numerical is this. For example, I am telling you, for using this formula, we have suppose in question in NAB, this I had today this again, Asmita always got question back, and we are asked the question in the examination like that: if a plane is there, if one plane is there, if there is one plane whose wings or wings is of length L length, it is flying. Suppose this is plane and its wing has the length of L meter, and it is flying with a magnetic earth magnetic field. That is, this is vertical and this is horizontal. So this is vertical. It is flying with the earth magnetic field, and we have to find out what is the EMF developed. For example, I have written one question over here. Question over here, and the question goes like this: an aircraft with a wingspan of 40 meter flies with a speed of 1080 km per hour in the eastward direction at a constant altitude in the northern hemisphere, where the vertical component of the earth magnetic field is 1.5 into 10 to the power minus 7 Tesla. Find the EMF that develops between the tips of the wings. Sorry. Then suppose यो क्वेशनमा अब दिएको के छ कि एउटा एरोप्लेन छ है, एउटा एरोप्लेन छ। ल न, यो एरोप्लेन भयो, यो एरोप्लेन छ, यो एरोप्लेन दिएको छ। यसको यो ट्विङ छ नि, यो जो पाङ्रा हुन्छ नि, यो पाङ्राको लेन्थ दिएछ, एउटा लेन्थ दिएछ, सर्टेन लेन्थ। त्यो लेन्थ कति छ हामीलाई दिएको? लेन्थ दिएको छ हामीलाई कति? 40 मिटर दिएको छ। अनि अर्थको भर्टिकल कम्पोनेन्टको पावर भ्यालु कति दिएको छ? 1.75 into 10 को पावर minus 5 टेस्ला दिएको छ। अब हामीलाई के भनिदियो कि, अनि यसको भेलोसिटी पनि दिएको छ। भेलोसिटी अफ प्लेन भनेको चाहिँ 80 किलोमिटर पर आवर दिएको छ, भेलोसिटी दिएको छ। अनि मैले अगाडि के भनेको थिएँ कि हामीलाई म्याग्नेटिक EMF डेभलप निकाल्नु पर्यो भने मैले के भनेको थिएँ, अगाडिको फर्मुला नम्बर फर्स्ट युज गर्छु, जसमा लेन्थ अनि भेलोसिटी दिएको हुन्छ, अनि त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड पनि दिएको हुन्छ। यति दिएको हुन्छ, अनि हामीलाई निकाल्नु के हुन्छ? EMF डेभलप्ड। अनि मैले यता लेख्छु। अब यो क्वेसन सल्भ गर्नको निम्ति मैले के लेख्छु? यस्ता देख्छ सोल्युसन है, सोल्युसन लेन्थ अफ द विंग स्प्यान, ल क्यापिटल स्मल यर भन्दाखेरि 14 मिटर, विथ द भेलोसिटी अफ एयरक्राफ्ट भेलोसिटी भन्दाखेरि मैले त्यहाँ स्मल भी यसरी डोट गर्छु। भन्दाखेरि के भएछ कि 1080 किलोमिटर
पर आवर यसलाई हामीले लाग्नुपर्छ मिटर पर सेकेन्डमा। त 1000 × 10⁻³ गऱ्यो भने मिटरमा बाई 3600 गऱ्यो भन्दाखेरि के मिटर पर सेकेन्डमा पुग्यो। मिटर पर सेकेन्डमा पुग्यो नि, मिटर पर सेकेन्डमा पुग्यो। अनि के भन्छ, इन द इस्टवार्ड डाइरेक्सन एट द कन्स्टेन्ट एल्टिट्युड इन द नर्दर्न हेमिस्फियर वेयर द भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ द अर्थ, भर्टिकल कम्पोनेन्ट भन्दाखेरि के हो बीभी कम्पोनेन्ट, म्याग्नेटिक कम्पोनेन्ट, म्याग्नेटिक कम्पोनेन्ट बीभी इक्वल्स टु कति दिएको छ 1.75 × 10⁻⁻5 टेस्ला यति दिएको छ। अनि मैले के भनेको थिएँ कि हामीले कुन फर्मुला युज गर्छौँ, क्यापिटल भी इक्वल्स टु BVL। अनि यो छ नि म्याग्नेटिक फिल्ड दो भर्टिकल कम्पोनेन्टसँग अर्थ हुन्छ भन्दाखेरि क्यापिटल बी स्मल भी BV अनि VL। अनि भन्दाखेरि के भयो, अब हाम्रो भ्यालु राखौँ न यहाँबाट 1.75 × 10⁻⁻5 इन्टु भेलोसिटी 1080 × 10⁻³ बाई 3600 इन्टु लेन्थ भन्दाखेरि 40। अनि म क्यालकुलेटर हाल्छु यता है, कति आउँछ यता एन्सर हेरौँ। अब क्यालकुलेटर हाल्दाखेरि 1.75 × 10⁻⁻5 इन्टु 1080 इन्टु 10⁻³ अनि इन्टु 40 डिभाइड बाई 3600 कति आयो हामीलाई एन्सर 0.21 भोल्ट पर मिटर। अब यसको एन्सर चेक गरौँ यहाँ भोल्टेज बोर्डमा, हामीलाई कतिमा छ यो पेज तपाईलाई 163 मा छ। 163 कति नम्बरको मैले सोल्भ गरेँ 2074 को 2074 कता गयो कता 2074 को सेट बीको क्वेसन नम्बर 9C मैले सोल्भ गरेको थिएँ। यता मिटर हुँदैन किनकि हामीले EMF निकाल्ने, EMF भनेको भोल्ट मात्रै हो हैन। यो 2074 को क्वेसन नम्बर सेट बीको क्वेसन नम्बर 9C भन्दाखेरि कति आयो हाम्रो 0.21 भोल्ट। यस्तो प्याटर्न धेरै छ जस्तो मैले यहाँ मार्क गरेको छु, स्टार लगाएको छु। 55 को पनि त्यही छ भन्दाखेरि 2075 74 73 72 अनि तपाईलाई 70 अनि 70 मा पनि अनि 2058 मा पनि सोध्दैछ भन्दाखेरि कतिवटा 1 2 3 4 5 6 वटा न्युमेरिकल यही प्याटर्नको यो ओल्ड बोर्डमा दिएको छ। मैले यस्तो प्याटर्न वाइज सोल्भ गरिदिएको यस्तो दिएको छ। अब हामीले यसरी नै सोल्भ गर्छौँ। हामीले खास कुरा के हेर्नुपर्छ कि कुनै पनि लेन्थको कुनै पनि कन्डक्टरको लेन्थ दिएको हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यस्तो फर्मुला युज गर्नुपर्ने भन्दाखेरि के दिएको पर्छ BVL। त्यसमा के दिएको हुनुपर्छ, यो भेलोसिटी अफ द मटेरियल के छ, एरोप्लेन छ कि कार छ कि के छ त्यसको भेलोसिटी, चाहे लेन्थ कन्डक्टर छ त्यसको भेलोसिटी अनि त्यसको लेन्थ अनि म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड कस्तो हुनु पर्यो कि अर्थको भर्टिकल कम्पोनेन्टसँग हुनु पर्यो। अर्थको भर्टिकल कम्पोनेन्टसँग भएपछि नै हामीले त्यो युज गर्न पाउँछौँ। अनि यस्तो गर्दाखेरि हामीले यो प्याटर्न सोल्भ हुन्छ। हामीले कति छ यो 2074 मैले 2074 को सेट बीको क्वेसन नम्बर 9C सोल्भ गरेँ। Now let us move to another question. We have, and I have listed here the question of 2070 years set C, question number 9B. And then the question goes like, a metal aircraft with a wings span of 40 meter flies with a speed 1000 km/h in the direction due to east at constant altitude in the region of the northern hemisphere where the horizontal component of the earth magnetic field is 1.6 × 10⁻⁵ Tesla and the angle of the dip is 41 degree. Find the potential difference developed between the tips of the wing. This is the same question as I have solved in the previous earlier. Here also it is given that there is one aircraft. This is one aircraft and it has wings of length 40 meter, and its vertical component of the earth is given that is horizontal component of the earth is given 1.6 × 10⁻⁵ Tesla. BV equals to half, and the velocity is also given, that is velocity equals to small v equals to 1000 km/h. As I have already mentioned, I will solve using this formula capital V, because here is question asking what potential difference developed means EMF developed equals to
BVL. We have already used this formula in the previous question, but here B is BV. But in the question we have this. But I have told just the surface idea. Now solving this question given. यहाँ के भनिसक्यो अब लेंथ अफ द स्मल यल भन्दाखेरि कति दिएछ 40 मिटर हो त्यो स्पिड भेलोसिटी अफ द प्लेन मैले स्मल भीले क्याल भेलोसिटी नोट गरेको 1000 किलोमीटर पर आवर व्हिच मीन्स 1000 into 10 को power 3 by 3600 meter per second, because 1 hour equals to 3600 seconds. This is the normal conversion we know. And due to constant altitude in the region of the northern hemisphere where the horizontal component means what? BH. Horizontal component BH equals to 1.6 into 10 to the power minus 5 Tesla, and angle of dip means what? Delta. Angle of dip delta equals to 41 degree. And now we have to apply this formula, that is capital V equals to B small v VL. Now we don't have capital BV भन्दाखेरि अर्थको भर्टिकल कम्पोनेन्ट हामीसँग छैन, तर हामीसँग एउटा फर्मुला छ नि tan delta equals to BV by BH. यो दिएको छ नि, यति दिएको छ. देयरफोर हामीले यसलाई चेन्ज गर्दाखेरि मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यस्तो आउँछ, यो यस्तो त आउन सक्छ, आउँदै गर्छ के आउन सक्छ, आउँछ भन्दाखेरि के यसको सट्टा हामीले के लेख्न पर्यो tan delta into BH small VL. tan delta को भ्यालु कति छ 41 डिग्री इन्टु BH को भ्यालु कति दिएछ हामीले, BH को भ्यालु यता छ माथिमा 1.6 into 10 को पावर minus 5 इन्टु भेलोसिटी हामीले कति आछ 1000 into 10 को पावर 3 by 3600 इन्टु 40 यो लेन्थ हामीले लेन्थ 40 इन्टु 40 यसलाई म एकचोटि लेखिदिन्छु है. जस्तै यसको हामीले के लेख्नु पर्यो, यो स्टेप चाहिँ म लेख्छु है. tan 41 degree into 1.6 into 10 को पावर minus 5 into 1000 into 10 को पावर 3 by 3600 into 40. अब क्याल्कुलेटर हान्दियौ भन्दाखेरि tan 41 into 1.6 into 10 को पावर minus 5 into 1000 into 10 को पावर 3 into 40 equals to 80 divided by 3600 आएपछि कति हुन्छ हामीलाई 0.15 भन्दाखेरि 0.1545 भोल्ट यति आउँछ है. अब यति आएछ हाम्रो. अब यसको न्युमेरिकलको एन्सर पनि यता ओल्ड रिजल्टमा कति दिएको छ 2070 को सेट सी 2070 को सेट सी को 9B 0.155 यसलाई राउन्ड अप गर्दाखेरि 155 पनि आउँछ. हाम्रो यो करेक्ट एन्सर हो. Now we have another question, and the question is a long solenoid of 100 tons and the cross-sectional area 2 into 10 to the power minus 3 meter square carries a current of 2 ampere and produces a flux density 52 into 10 to the power minus 3 Tesla inside it. Calculate the self EMF induced. Self EMF को फर्मुला के हुन्छ हामीलाई phi equals to Lee. ब्रोसले याद गर्ने phi equals to Lee. अब यो क्वेशनलाई सल्भ गर्नुको कसरी गिवन number of turns n भन्दाखेरि के भयो हामीलाई 1000 क्रस सेक्सनल एरिया 2 into 10 का पावर minus 3 current I equals to 2 ampere and the produce a density of magnetic field. Magnetic field का हम लगे क्या हुआ फॉर्मूला
बी इक्वल्स टू कति छ हामीलाई 52 × 10⁻³ टेस्ला। हामीलाई के भन्छ कि सेल्फ इन्डक्सेन्स यल निकाल्नुको भयो, यलको भ्यालु निकाल्न हामीलाई के भन्छ कि सेल्फ इन्डक्सेन्स अफ द कोइल यलको भ्यालु निकाल्नु छ। तर हामीसँग फर्मुला के छ, वी नो फाइ इक्वल्स टू एलआई। तर यो क्वेसनमा हामीलाई के दिएछ, फाइ दिएको छैन, तर फाइको हामी निकाल्न सक्छौँ। तर यल आई दिएको छ, यताबाट आई दिएको छ, अनि फाइको हामीलाई थाहा छ नि, फाइको BAN 1। यहाँबाट मैले अगाडि नै फर्मुलाहरू लिस्ट गरेको थिएँ तपाईँलाई, यता मैले फर्मुला लिस्ट गरेको थिएँ। फाइ इक्वल्स टू खै फाइ इक्वल्स टू BAN हुन्छ नि, BAN ओमेगा मैले त लिस्ट गर्नु विशेष छु। तर फाइ इक्वल्स टू 1 हुन्छ, हामीले त्यो प्रुभ नै गर्छौँ, एउटा फर्मुला प्रुभ गर्छौँ। फाइ इक्वल्स टू 1 हुन्छ, इक्वल्स टू एलआई। अनि हामीले यहाँ यसले चेन्ज गर्यो भने के हुन्छ, BAN बाई आई। म्याग्नेटिक फिल्डको भ्यालु कति दिएको छ, 52 × 10⁻³ इन्टु एरिया 2 × 10⁻³ इन्टु नम्बर अफ टर्न 1000 बाई 2/2। अब हामीलाई कति आउँछ हेरौँ त, 52 × 10⁻³ इन्टु 2 × 10⁻³ इन्टु 1000/2 कति आयो, 0.052 यल छ भन्दाखेरि हेनरी। यति एन्सर होला 2072 को सेट डी को नम्बर 9C को 0.052 को यति एन्सर आउँछ। जस्तै अब हामीसँग छ अर्को क्वेसन 2070 को सेट डी को क्वेसन नम्बर 9C मा भन्छ कि अ रेक्टेंगल कोइल अफ 100 टन्स हैज अ डाइमेन्सन 15 × 10 cm. It is rotated at the rate of 300 revolution per minute. Per minute भने चाहिँ क्वेसन हेर्नुपर्छ यता, per minute. A uniform magnetic fixed density of 0.6 Tesla. Calculate the maximum EMF induced. Emax भन्दाखेरि के हुन्छ, Emax भन्दाखेरि के 1 मा के हुन्छ, 1 ओमेगा हुन्छ, 1 ओमेगा हुन्छ। अब हामीले लेखौँ न त, given number of टर्न्स n भन्दाखेरि 100 भयो। डाइमेन्सन भन्दाखेरि के हामीलाई, अब हामीलाई फर्मुलामा के छ, BA A को दिएको छ, त हामीले सिधै एरिया निकाल्दौ। एरिया इक्वल्स टू 15 × 10 सेन्टिमिटर 150 सेन्टिमिटर स्क्वायर। सेन्टिमिटरलाई मिटर लगाउनु पर्दाखेरि के एरियामा पनि छ 10⁻⁴ मिटर स्क्वायरमा चाहिँ 10⁻⁴ मा गयो। अनि तब के छ फ्रिक्वेन्सी, F इक्वल्स टू 300 रेभोल्युसन पर मिनट छ। 300/60 गर्दाखेरि के हुन्छ, रेभोल्युसन पर सेकेन्ड। फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ हामीलाई, अनि म्याग्नेटिक फिल्ड B इक्वल्स टू 0.6 टेस्ला। 0.6 टेस्ला। वी हैव Emax इक्वल्स टू BAN ओमेगा। BAN ओमेगा इक्वल्स टू 2πf। B को भ्यालु हामीलाई कति दिएको छ, 0.6 इन्टु एरिया कति आयो हामीलाई 150 × 10⁻⁴ इन्टु नम्बर अफ टर्न्स 100 इन्टु नम्बर अफ टर्न 100 इन्टु अथवा हामीलाई के छ 2 × 3.14 पाइको भ्यालु। अनि फ्रिक्वेन्सी भन्दाखेरि के 300/60। अब हेरौँ यसको कति एन्सर आउँछ हामीलाई, 0.6 इन्टु 150 इन्टु 10⁻⁴, सरी के भयो, 10⁻⁴ इन्टु 100 इन्टु 2 इन्टु 3.14 इन्टु 300/60 multiplied by 60, it means 28.26 भोल्ट। अब हामीलाई कति छ 2070 को सेट डी, 2070 को सेट डी को 9C यति छ 28.3। यसलाई राउन्ड अप गर्दाखेरि 28.3 भोल्ट निकाल्न सकिन्छ। यो पेजन प्याटर्न यस्तै हो। जस्तै मैले एउटा अर्को पनि क्वेसन लेखेको छु, यो ट्रान्सफर्मरको छ। अनि यो ट्रान्सफर्मरमा यो 2060 मा पनि सोधेको छ कि यता छ 2060 को क्वेसन नम्बर सेट बी मा मैले एकचोटि अझै सल्भ गरेको थिएँ भन्दा अगाडि नै, तर एकचोटि यहाँ पनि सल्भ गर्दौँ। A transformer has the 500 turns in the primary coil
and 100 turns in the secondary coil. What is the output voltage if the input voltage is 4000 volt? If the transformer is assumed to have an efficiency of 100%, what primary current is required to draw 200 watts from the सेकेन्डरी कोइल फ्रम द सेकेन्डरी? यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ कि हामीले यता दिएको छ के गर्यो त्यो कुरा लिस्ट गरौँ हैन। त्यो लिस्ट गरेपछि हामीले लेखौँला गिभन ट्रान्सफर्मर हैज अ टर्न प्राइमरी नंबर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल एनपी, नंबर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोइल में एनपी डिनोट गरौँ 500, नंबर अफ टर्न्स इन SECONDA अब सेकेन्डरी कोइल NS भन्दाखेरि के 100. व्हाट इज द आउटपुट भोल्टेज? आउटपुट भोल्टेज भन्दाखेरि के भयो, हामीले आईपी निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि ईपी निकाल्नु पर्यो, ईपी निकाल्नु पर्छ. इफ द इनपुट भोल्टेज इज 400 volts इनपुट इनपुट भन्दाखेरि के हो, ई प्राइमरी को दिएको छ 4000 volt, ई प्राइमरी को दिएको छ हामीले कति 4000 volt. नाउ वी हैव हामीले फर्मुला के छ कि NP by NS equals to EP by ES. हामीले निकाल्नु के छ सेकेन्डरी को NP चेन्ज गर्दौ ES equals to EP into NS by NP equals to EP. नंबर अफ टर्न्स इन द प्राइमरी भन्दाखेरि इनपुट भोल्टेज कति दिएको छ हामीले 4000 into सेकेन्डरी को 100 by सेकेन्डरी को 100 by 500 काटौँ न 840 हुन्छ, कति कति हुन्छ, दुईवटा जिरो यो गयो 840 2 800 इक्वल्स टु 800 भोल्ट आउँछ. यो 800 भोल्ट आयो हामीले के यो सेकेन्डरी कोइल को आउटपुट EMF आउटपुट आउँछ हैन. अनि यसको सेकेन्ड पार्टमा के भन्छ कि इफ द ट्रान्सफर्मर इज एज्युम टु हैव द एफिशिएन्सी अफ 100%, व्हाट इज द प्राइमरी करेन्ट इज रिक्वायर्ड टु ड्र द 200 वाट फ्रम द सेकेन्डरी. 200 वाट फ्रम द सेकेन्डरी, 200 वाट फ्रम द सेकेन्डरी भन्दाखेरि के भन्दियो कि सेकेन्डरी 200 वाट भन्दाखेरि के आउटपुट पावर पनि दिइसक्यो हामीलाई. 200 वाट भन्दाखेरि यता छ मैले 200 वाट पावर के युनिट के हो वाट, अनि हामीले आउटपुट को पावर नै दिइसक्यो भन्दाखेरि के वी हैव इटा इक्वल्स टु आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर into 100%. यदि छ हामीसँग, तर क्वेशनले के भन्छ कि इफ इट हैज द एफिशिएन्सी अफ 100%, देयरफोर 100% इक्वल्स टु आउटपुट पावर बाई इनपुट पावर. इनपुट अब हामीले पावर इक्वल टु के हुन्छ भोल्टेज इन्टु करेन्ट, तर इन द केस अफ ट्रान्सफर्मर E इन्टु I, तर इनपुट कसको हुन्छ प्राइमरी को इन्टु प्राइमरी करेन्ट इन्टु 100%. यो काट दिउँ और EP इन्टु IP इक्वल्स टु आउटपुट पावर. देयरफोर अब के भन्छ एकदम क्वेशन के भन्छ कि व्हाट इज द प्राइमरी करेन्ट, देयरफोर प्राइमरी करेन्ट इन्टु आउटपुट पावर बाई EP. हामीले EP कति छ दिएको 4000, आउटपुट पावर कति दिएको छ हामीले 2000 बाई 4000. यसको कट छ तीनवटा कट छ भन्दाखेरि 4 5 20 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर. यसको कोही ओरिजिनलमा हामीले 0.005 एम्पियर दिएको छ, तर आन्सर 0.05 नै हुन्छ किनकि मैले एकचोटि क्लासमा पनि सल्भ गरेको थिएँ, साथीहरू पनि सल्भ गरेको थिए, त्यसको पनि 0.05 नै आएको थियो. यस्तै गर्दाखेरि यो प्याटर्न हाम्रो सल्भ हुन्छ. आई होप कि तपाईँले यो भिडियो धेरै युजफुल लागेको होला अनि मैले पनि यो अहिले सिक्ने कोसिस नै गरिरहेको छु. अनि मैले यो भन्दाखेरि यो अस्मिताको ओल्ड इज गोल्ड छ नि, त्यसको लगभग यो च्याप्टरको लगभग पुरा क्वेसन सल्भ नै गरिसकेको छु किनकि प्याटर्न सेम छ, क्वेसन खाली भ्यालु चेन्ज छ अनि अलि ल्याङ्ग्वेज पनि सेम छ. जस्तै मैले यो क्वेसन नम्बर 76 को यो त धेरै इजी छ, हामीलाई डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ. त्यसमा यहाँ के दिएको छ फाइ इक्वल्स टु 40 स्क्वायर प्लस 5t plus 2 के भन्छ कि द म्याग्नेटिक फ्लक्स पासिङ थ्रु परपेंडिकुलर टु द प्लेन अफ द कोइल इज गिवन बाय phi equals to 40 square plus 5t plus 2 where phi is in Weber and t is in second.
क्यालकुलेट द म्याग्निट्युड अफ इन्स्ट्यान्टेनियस इएमएफ इन्ड्युस इन द कोइल व्हेन टी इक्वल्स टु 2 सेकेन्ड। पहिला हामीले यसमा के डेरिभेटिभ गर्नुपर्छ विथ रिस्पेक्ट टु टाइम डिटी बाई डिटी इक्वल्स टु। अब यसलाई गर्दाखेरि के हुन्छ कि हामीलाई डेरिभेटिभ थाहा छ नि कि पावर तल आउँछ अनि पावरमा 1 माइनस गर्ने भन्दाखेरि 1 भयो, 5 यसको पावर 1 तल आयो, -1 गर्दाखेरि समथिङको पावर 0 भन्दाखेरि 1, 2 to the 4 to the 8 t प्लस 5 अनि टी को भ्यालु कति दिएको छ 2। क्वेसन पनि भन्छ कि व्हेन टी इज 2, 8 into 2 प्लस 5, 8 to the 16 प्लस 5 इक्वल्स टु 21 भोल्ट। यस्तो भइसक्यो। यस्तो एकचोटि कि दुईचोटि सोधेको छ सायद, त्यस्तै होला। अनि मैले यो स्टेट कन्डक्टरबाट पनि सोल्भ गरिदिएँ, यो पनि भर्टिकल म्याग्निट्युड भन्दाखेरि यसमा लगभग सब क्वेसन मैले सोल्भ नै गरिसकेको छु। अनि आई होप तपाईँले यो केही प्रब्लम आयो भने कमेन्टमा भन्नु होला, म पनि आफ्नो बेस्ट ट्राई गर्छु सोल्भ गर्नको लागि। यति भन्दै बाई। अब अर्को च्याप्टरमा कुनै अर्को टपिक लिएर आउँछु म, तपाईँहरूसम्मको लागि बाई है, थ्याङ्क यू।